1988 در oilaи сокинони шаҳри Панҷакен Фаррух Азизқулов ва Карима Ҳалимова духтарчаи дусрӯ фарзанди нахустин ба дунё омад ва волидон бо нияти он ки ӯ фозилаи комила бошад барояш номи комиларо интихоб карданд. вале он вақт онҳо куҷо медонистанд ки нахустмевии умри якҷояшон фозила мешаваду комила не. дар ҳақиқат комила дар ҳусну малоҳат ақлу фаросат ҳамтона дошт, вале бо амри тақдир поҳои ӯ кор намекарданд. новобаста ба ин ӯ азми хондан намуда ба мактаби таҳсилоти миёни рақами 34 омад. аз рӯзе ки ба дунё омадам пои равон надорам. мактаби миёнаи рақами 34-ро 4 сол хонда баъд аз он ба муаллимаи хонагӣ ба хона дарс мехондам. синфи 4-ро соли 1998 тамом карда баъд аз он ба хона мехондам. ман ҳамаги 32 сол собиқаи кори дорам ки 30 солаш дар ҳамин мактаби рақами 34 гузаштааст. ҳамаи шогирдону ман мисли фарзандони худам дост медоштам. дар баробари инҳо боз ба ман як хонандаи маъюб масалан комила омад. хонандаи синфи ман синфи дуюм мехондану ман бояд овардам. як сола давомаш ба ҳаҷми 2 программа 2 синфа программашава аз худ кард. ҳам синфи яка ҳам синфи дуя. хона қобилияташ ба дараҷааш хуб оли буд. барои ҳамин гарчанде хонандаи синфи ман ду буданд, онҳо ба сипориш медодам, ман бояд алифбо кор мекардам. ҳар он чизе ки ман медодам вай зуд аз худ мекард. ба тариқи бозӣ, ба тариқи масалан саволу ҷавоб, як бозиҳои шавқовар ҳамхел вай тез аз худ кард. 2 сентябр соли 1994 аввалин бор Комила Азизқулова таҳсилро дар ҳамин ҷо оғоз кард. ҳамин синф умуман ҳамин гурӯҳи қатори мобайн якум партаба шинонда мондам. ҳамеша таҳти назорат буд. дар давоми дарс вай ман кӯшиш мекардам оҳиста вақти танаффус ба давом даст кани аҷод хез аз парта мехез шин бачаҷон танаффус ба ҳама берун мебуроман. ман вақти машқи роҳгардӣ мекардам. партоя дошта оҳиста то ақиба мерафт, бо аз ақиб пеш меомад. амакаш Ваҳобҷон Азизқулов меоварду боз дарс ки тамом шуд бо рафта хабар медодам, онда гирифта мебурдам. бобои комила Раҳмонқул Азизқулови 81 соларо албатта тақдири набирааш бетараф намегузорад ва ӯ пайваста даст ба дуо дорад то ки худованд ба набирааш шифо бахшад. خداوند آینده اینا هم خدا با فرض و با برکت یادو اینا با هم عمری درست یادو. بونفشه قربانова احمد دختری کاملا افتخار از آن دارد که پیوندش کاملا صرف نظر از معیوبی به زندگی دلگرم است. کورسی آموزشی کامپیوتر را تمام کرده، حتی چند مدت در کارخانه امکانیت فعالیت مهنتی داشت. کس یک دختره که در معیوبیشان نگاه نکرده در زندگی دلگرم می باشند و باز با کورس‌های کوتاه مدت کامپیوتری رفته خواندن، در شرکت امکانیت چند وقت کار کردند، باز بسیار هنرها را از آنجا آموختند. هنرمند بودنی کاملا پیوند دیگر این خاندان لاله عزیزقلووا را نیز باعث افتخار است. او مخصوصاً با کتاب با علم و هنر دلبند بودنی کاملا را یکی از خصلت‌های خوب کاملا می‌حسابد. از خردی ما در یک حولی به وای رسیدیم. اپی کاملا بسیار دختری زیبا می باشند. برابر اینقدر زیبا بودنشان به من بسیار کمک‌ها می‌رسانند. در وقتی بیکاریشان به ما هنرهای خودشان را یاد می‌دهند. بسیار به کتابخوانی مشغول می‌شوند. با ما بسیار صحبت میکنند. ما از این کس بسیار نصیحت ها میگیریم. اون کس به ما طرز یگان خیلی داختنی کرته یا یگان چیز را نشان میدهند. من بسیار خرسندم که همراهی امکم یعنی دختری امکم در یک حولی زندگی میکنیم و خوشبخت هستیم، خرسند هستیم. هر روز با هم دیگر صحبت میکنیم. میخوام که همه وقت خرسند باشند همراه ما. هر روز که چه ما خوشبختانه زندگی میکنیم، روز میگذرونیم. همه وقت همخه باشند. همه خواهم مدام پرخنده باشند، چه خورشید منیر تابنده باشند. هرچند تقدیر با کاملا آنقدر سازگار نبود، ولی او خویش را شهروند کامل حقوق وطن خویش دائما می‌حسابد
و از نزدیکان و پیوندان منتدار است که او را تنها نمیگذارند. من خیلی خرسندم که چنین خواهرکانی مهربان دارم. نمی‌مانم که من زیق شوم، اومده با من صحبت میکنم، بازی ها میکنم، هر چی تیار میکنه. با ما هستم، خدا به شکر. بسیار برای ما همخوار. مادر دارم، اون کس برای ما هم دو، با ما هم مادر. کامیلا در زندگی دختری مبارز است و میخواهد که دیگران نیز همین طور زندگی نمایند. میخواهم که همه دختران آینده خودشان را فکر کنند. با امید یک کس نشوند. فکر کنند، دانند هیچ نیده زندگی را یاد گیرند، هنر یاد گیرند. هر کس آیندهش از خودش وابسته است. کمک و دستگیری تشکیلات اداره ها، سازمان جوانان، جمعیت معیوبان شهر پنجکین با راهبری ابوالقل حضرت خلف قلب حساس و درد آشنای کامیلا را به آینده نیک امید و باوری میبخشد. برای من بسیارتر سازمان جوانان، کارخانه امکانیت، رئیس شهر، تحفه میپیارم آرد، روغن، شکر. چون با نزدیکان و پیوندان کامیلا همصحبت میشوید، روشن درک مینمید که آنها همه یک جا چون عضو یک عائله جانبداری صحتی این دختری در زندگی تا جای ناکام هستند و دست به دعا دارند تا که آفریدگار به او شفای کامل بخشد. از تقدیر جای گریز نیست، از خوردی راه نرفته است، ولی به این هم نگاه نکرده. چه که میبینید حاضر شخصان سالم هم به هر کار مهر بسته، دل بسته کار کرده نمیتوانند، لیکن به همه این نگاه نکرده مهنت رو بسیار دوست می‌دارد. با کورس‌های کامپیوتری رفته، درس آموخت، در خانه نشسته بیکار نمیشیند، به همه کار مشغول میشود. بسیار شعرها میداند، بسیار کتاب میخواند، هنرهای دستی دارد، با آنها مشغول میشود. چه تمنا داری؟ میخواهم که از خداوند به شفا دهد. تنی صحت آرزو میکنم. من برای کاملا تنی صحت، تمام خوشی های حیات رو تمنا دارم. از خدای متعال همیشه التجا دارم که با کاملا یکی شود و با یک سبب خستگی سبب گفتین شفای کامل بخشد و کاملا راه گردد و آرزوهاش عملی گردد. من اپم رو خیلی دوست می‌دارم. از خداوند مهربان تنها خواهشم این است که به اپم شفا دهد. سرت سبز و رخت زیبا، وجودت به بلا بادا. الهی هر کجا باشی نگهبانت خدا بادا. ما با آموزگار نخستین کامیلا مهر عزیزمراد و همصحبت بودیم. او از خصلت‌های نیک سابق شاگردش یادآور شده تاکید داشت که کامیلا استعداد و قابلیت بلندی از خود کردن دانش را داشت. بسیار وقت هنگام به مکتب تشریف آوردن مهمانان او با جواب‌های پخته خویش و شعردانی آنها را به حیرت می‌گذاشت. همون سال کاملا مکتب اومدگی بود، از ولایت نماینده اومد، صنف منبع وارد کردن. بعد من خیلی با فخر کاملا پرسیدم که کاملا جان همه خواننده در دوام درس پرسیدم، برای اینکه از قطار نماند اینم گفتم یک تیکه بیت گو یا یک بند شعر گو. بعد وای خیست و بندی همین بند از یاد گفت که ز صحرا بگذرم گل سرخمیده، ز دریا بگذرم موج رمیده، نمیدانم چرا من در این دنیای ما هیچ چیز ندیده. گفت راستی گپ که آب در چشمم چرخ زد. یک هیجان پخش کردم، اندکی خودم گم کردم، خبا به دست گرفتم. کاملا جان تو نقص میشی، ناامید نشد. از ناامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. گفتم بابا. سال 2003 کامیلا صاحب عربچه معیوبی گشت و از این البته خرسندش را حد و کنار نبود، زیرا با اکنون امکان داشت از فضای تنگ خانه به بیرون براید، با آدمان معاشرت نماید و حتی با کمک همصنفان به خبرگیری معلمی عزیز خود مهری عزیزمراد برود. هر وقتی که وقتی خالگی گفتم اومده خبر میگیرم، اکثر شاگردان من هم باز به خبرگیری میآیند، به خاطر اونها کاملا هم گاه میبرند، میبینیم هم دیگر رو از گذشته یاد میکنیم. من خیلی کاملا یک دختری لیاقتمند، ایجادکار. مادری کامیلا حلیم و کریمه برای کامیلا بهترین همصحبت و بهترین همراز است و البته به همین خاطر است که او در مدح و ستایش مادر شعرهای زیاد میداند. مادری جان جای تو بر من که مادر می شود،
بر سری تنهایم که سرور می شود. خانه خالی، شهر خالی، خالی دنیای کشاد. از غمی به مادری دردم فزونتر می شود. مادرتون چی تمام داره؟ میخواهم که مادر جان من همیشه تنصیحت، عمر دراز باشم و هیچگاه خداوند بزرگ با آنکه از غم را هدیه ننماید. این تمنا را به همه مادران روی دنیا نیست آرزومند. کاملا آرزو و آرمان‌های جوانش را بعضاً با شعر ifade می‌نماید. چون جوان است در شعرهایش آهنگ عشق، محبت، ساز و راز عاشق صدا می‌دهد. عاشقم میگویی و از حالم نمیگیری خبر، وعده های خالیت کرد از من خون جگر. بیگاهی روزی‌ها کاملا بی‌صبرانه از کار آمدن مادر عزیزش، یگانه دلبند و مهربان متکاش را در عرباچه معیوبی انتظاری می‌کشد. از صبح هنگام به کار رفتن مادر تا شام وقتی از کار برگشتن مادر وقت زیاد نیست، ولی همین مدت برای آنها طولانی می‌نماید. مادر هم دست به داد دارد تا که جگربندش با سبب شفا یابد و آرزوی دیرینی مادر عملی گردد. من ناامید نیستم که خدا به من فرزند عطا کرده است. خب درد دادگی وقتی بهم شفا شم خودش میتید خدا خواهم. امیدم فقط از خدا همین. عشق مینازد به حسن حسن. جوانی را به عشق، به سرود، به راز نیاز تصور کردن ممکن نیست. کامل هم سرود موسیقی را دوست می‌دارد و چون فرصت موافق فرا می‌رسد او غیر اختیار می‌خواهد سرود بشنود. در قطار دیگر سرودها او انتخاب خویش را با سرودها در وصف پدر قرار می‌دهد. همان پدری او که بر وقت از دنیا رفته و در قلب‌های نزدیکان و پیوندان از جمله کاملا داغ آرمان و هجران